when Himansnes played black side. Mm-hmm. Okay. Yeah. After Magnus Carlsen lost, he told Niemans on the cheater and he Yeah. withdrew the tournament. Name of his tournament after 3 rounds. This is happened in first time in Magnus Carlsen life. He withdrew any tournament. Middle of the round. Yeah. Okay. So this is very actually we wanted to learn some end game. So this is the perfect example. Mm. So d4, knight f6, c4, e6, knight c3, bishop b5. So this is the Nimjo. Yeah. But here white plays g3. So Catalan. So castling, Who's white again? Magnus is white. Okay. So in the castle, bishop g2, b5. You know everything maybe. Yeah? I'm familiar with this, yeah, position, yeah. Yeah, yeah. Before. Okay. So a3, take. Usually in this variation, not too much famous to play a3. Okay. Some direct Nimjo variation someone play, but bishop g2 variation is not too much famous. Yeah. So okay, take. Take is very good because now bishop on g2. Okay. So black can take. So knight a3 is the normal idea. Next he played knight e5 and take c4 after castling. Even Hmm. c4 he can't take anytime. So c5, the very good move. Castling. So now what do you wanna play here with black? Mm. What did he just play? Why just play? White play castle. Last move. If I was black, I would Usually, there is not too much option. You have two option actually. You can take a d takes a c takes d4 or knight c6. yeah. Those are the only two moves I was really looking at. 95 maybe this is also option, but 95 just play like bishop To b2. be honest with you, I would just keep things pretty. But luck is up a pawn, I think. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Yes, 5, this line 6. always black up a pawn, but this pawn is not actually up. So this is some I after some of this pawn I would definitely. play that. There's another idea that I thought about, which is to. Nah, that's gonna be tough. I really want to trade these light square bishops, so I was gonna play bishop d7, c6, but he has 95. That's gonna be annoying. Yes, So let's just go with cd, or I guess whatever he takes with, and CD then is not good because after CD you have up a pawn. Okay, yeah, he's so not he gonna. take with queen Yeah, obviously. takes with the queen. I'll probably just
trade to an endgame, I guess, and play the endgame. Black's position doesn't feel very comfortable to me here. You are This not bishop, very comfortable with black? no, it's the bishop is C8 is kind of hard to get out, right? The bishop on Okay. G2 is super hard to get rid of. B7 Okay, is but you always a are up a problem. pawn. Okay. So this is the main thing. You have up a material. Yeah. Okay, you when you are up a material, your opponent have some compensation, Yeah. obviously. Otherwise, he just lost. Yeah, I'll just take the D4 pawn, I guess. Okay. He also take the pawn. So white take with queen. Okay, pawn take is not good because just play knight c6. And next move play knight a5. This is the main thing actually. You can't play knight e5. Okay, just stop the next move play this. Hmm. Even sometime if you take, so bishop d7, rook c8, so everything going very fast. Mhm. Okay, so even knight a5, bishop c6. So this is bishop c6, bishop e4. So this is gonna be very good for black. Very not good, better, not better, but comfortable, very comfortable. So take with queen. So now what do you play? I don't have a choice, right? If I'm gonna maintain my extra pawn, I have to take the queen. What else is there to play? He's just gonna take my pawn. I'll take the queen here. Queen take is not good because he take with knight. Then what you doing after this? Just playing out a really bad position, probably, because this doesn't look very good for white black to me. Maybe, I don't know. Maybe knight to d5 or at d5, you just gotta play bishop b2 and then play e4 next. Yeah, I don't know. Maybe even just give the pawn back. Knight c6 here, knight takes, pawn takes, bishop takes, rook b8. Okay, they have two bishop actually, so he have very good Yeah. chance. This kind of stuff works earlier in the game with queens and everything Okay, else. that's why sometimes so you feel in end game we have a down a we have a up a pawn, but this is completely bad, so you don't go. Okay, you can sack your pawn. Okay, You can you also, need I was gonna say, we can just also just keep just playing this normally and just play knight c6. yes, obviously. So knight is a very good move because I don't need a up a pawn. Okay, I need to good position to play. Yeah. So this is the actually he take then just e5. Okay, now I just threatening to play bishop e6. Bishop e6, queen c7, everything is under control for me. If I can play bishop e6, queen c7, so this is very good position for black actually because c file is c file pawn is very weak for white. Yeah. Okay, even anytime black can play bishop d5. So bishop d5 he play, then this is actually better for black because this kind of position the main thing is white has two bishop. Okay, Yeah. just you exchange one of them, then this is gonna be better for you because his pawn structure is not well. So after that, so white play bishop g5. So he stopped queen e7. Okay, sorry, queen c7. Mm. Sorry. So bishop e6.
Oh, sorry. Bishop e6 maybe he can play, but he played here a6. Hmm. So a6 he played. So now you can take or play, remove the bishop. So white played here. So now what do you bring? Queen e7. Nah, wait. Bishop e6. Wait a second. I'm losing material if I play that. Wait, am I? Bishop e6. He takes rook. I take back. Yeah. I can play bishop e6. Yes, bishop e6 is good. Very good. So bishop after bishop e6. So positionটা এখন আর not bad for black. Okay, you what you play? So you're in this position. So what is the problem for black? You feel your bishop is not well placed. Okay, your piece is not active, but just to on two three move later. So your every piece was active. Actually, this is the matter actually. So when you play actively, then most of the time, so আপনার পজিশন অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, যে আপনি অ্যাক্টিভ খেলতে চান আসলে Hmm. অপোনেন্টকে মানে যখন আপনার এই পজিশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল এমন একটা পর্যায়ে যেতে হবে যেখানে হচ্ছে আপনার আমার বুঝতে হবে যে আসলে মানে কোন সময় আমার কোনটা কি ধরে রাখতে হবে, কোন সময় কোনটা অপোনেন্টকে ব্যাক করতে হবে। যদি ব্যাক করে আমার পজিশনটা, যদি আমার যে প্রবলেম গুলো আছে সেটা যদি আমরা সলভ করতে পারি, দেন দিস ইজ ওকে। সো হেয়ার ম্যাগনাস কার্লসন খুবই একটা এই মানে সারপ্রাইজ মুভ খেলেছে। সেটা হচ্ছে রুক টেক্স খেয়ে দিয়েছে, মানে এন্ড গেমে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সো বিশপ c4, রুক এখানে খাইছে। সো কিং f1। ওকে, সো যেহেতু সব এক্সচেঞ্জ করলো সাথে কিং f1 আনছে। সো রুক দিয়েই This game doesn't look like সো নাইট this. f5। Hans Niemann হ্যাঁ, cheated. Seems pretty natural game, right? All the moves are natural. ইয়েস আফটার নাও এন্ড গেম ডিড ইউ সি what is he doing? Okay. So okay, this is not actually main position. Main position is coming later. Okay, this is the very natural position. So king on. So now threatening to play a rook d This is the game where one. they like he had the stuck thing in his butt, the vibrator thing that was vibrating with the moves. This is that game, right? This happened during Yes. COVID. 2022. He This he is put he put COVID the he that put the time. buzzer in his butt. That's what people was accusing him of, right? This is that game, correct? Maybe. I know he got accused of doing that at some point. I didn't know if this was the same incident or different incident. না, But I thought that টু game থাউজেন্ড Magnus টোয়েন্টি টু মনে হয় না, এটা কোভিড এর সময় না মনে হয়, এটা অন্য। ও তো কোভিড এর সময় হারছে, লাইক তিনটা হারছে টানা ম্যাগনাস। না Hans Niemann COVID বা something এর সময় সে Magnus just played like two moves and just resigned. ও আচ্ছা, এটা টুর্নামেন্টে, আচ্ছা। হ্যাঁ, I don't ওইটার know. I পরে don't know if এটা আচ্ছা। ও So তিনটা গেম হারাইছে। Hans Niemann has a history of basically being accused of cheating. Like this is not his first time. দ্যাটস দ্য প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস দ্য হয় অ্যাকচুয়ালি এভরিওয়ান লাইক মানে সবাই করতেছিল আর কি, কারণ শি ইজ ডুইং চিটিং ইন দ্য চেস ডট কম। ওকে, হি ওয়াজ অলসো ব্যান অন চেস ডট কম।
Mm. ওকে, দ্যাটস দ্য রিজন অ্যাকচুয়ালি, বাট অ্যাকচুয়ালি চিটিং করা ওই লেভেলে কিভাবে পসিবল আমি জানি না আসলে, মানে আমি এখানে একটু কনফিউশন আছে আমার। মানে যেভাবে একজন প্লেয়ারকে চেক করে তারপরে কিভাবে ই করে আসলে, আর চিটিং করলে তো এখনো করতে পারতো যদি ওরকম কোনো কিছু ই থাকতো যে ওকে ধরতে পারে না, তাই না? Yeah. হয়তো বা তারপরে এক দুইটা করছে, ই হইতে পারে, এখন ক্লিয়ার না আসলে, এরপর একটু খেলাটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন আসলে। Yeah. সো 95 এই পর্যন্ত খুবই ন্যাচারাল হয়েছে, ইভেন আমিও যদি একটু ভালো খেলি আমি এই পর্যন্ত খেলতে পারতাম মেবি, আমার যদি ওপেনিং নলেজ আপনার, ইভেন আপনিও খেলতে পারবেন আশা করি। মানে কালো নিয়ে, কালো যে খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি এখান পর্যন্ত খেলছে তা না, তো রুকডিয়ন খেলছে, রুকডিয়ন তো আপনার খাওয়া ভালো হবে না, তাই না? তো রুকডিয়ন যদি Yeah. খাই তাহলে এখানে তো হোয়াইটের একটা উইকনেস আছে সিথ্রিতে, Yeah. তো সেখানে আমি প্রেসার দিব, সো আমার ব্ল্যাকের তো কোনো উইকনেস সো ওকে। সো জাস্ট এর জন্য রুক সি8 করছে এই পর্যন্ত ন্যাচারাল। নাইট ডি2 খেলছে ন্যাচারাল, বিশপ ই6 খেলছে, সি2 তে অ্যাটাক করছে, তো সি4 খেলছে ম্যাগনাস। ওকে, সো সি4 এর হিস্ট্রিতে আমি আপনাকে বলি, আপনি সি4 এর পর কি মনে হচ্ছে, সি4 চাল বাজে না খারাপ, রুক সি1 কেন দিল না? And after C4, what is the position evaluation? So you can think 5 minutes. This is the main. I think he didn't play rook c1 because he wanted to keep the rook as active as possible. Rook is the most active on the d file, bishop is the most active on g file. Knight is about to come to maybe like e4. He's trying to keep his pieces as active as possible and black's pieces. Um, yeah, that's the main thing actually. Rook is more active on d1. So রুকটা অ্যাক্টিভ না, মেইন কথা হচ্ছে কি, লাইক ব্ল্যাকের যে একটা পয়েন্ট ডাবল আছে, ঠিক আছে, আর একমাত্র যদি সেম পিসও থাকে, যে নাইট যদি বোর্ডে থাকে, এই মানে আপনার বিশপ নাইট দুইটা যদি বোর্ডে থাকে, দেন ইভেন সেম পন নিয়েও হারার চান্স আছে। কারণ আপনার পিস গুলার যে মানে মানে মোর মোর যে কমফোর্টেবলনেস সেটা হচ্ছে এখানে কমতে থাকবে। লাইক রুক সি অন Mm. দিলে বি5 করবে, তারপর করবে এ6, তারপর এখানে আস্তে প্রেসার দিয়ে খেলা শুরু করবে। বাট এই প্রেসারের পর যদি কোন যে এন্ড গেমটা আসবে সেটা খারাপ হইতে পারে। আর হ্যাঁ, এটা অবশ্যই যে হোয়াইটের পিস গুলা খুবই বাজে অবস্থা, তো এখানে পিস গুলো আমার অ্যাক্টিভ করতে হবে, ঠিক আছে। সো এখানে যদি পন দিয়ে আমি ব্যাক করি সেটা ইকুয়াল পজিশনই হবে, যদি নেক্সট ডে আমি পন আবার না যায়, ইভেন একটা পন ডাউন নিয়ে দিস ইজ অলসো ইকুয়াল। Yeah. তো বিশপ টেক্স, নাইট টেক্স করা যায় না কারণ বি7 ধরা, তো নাইট টেক্স, হোয়াটস দ্য প্রবলেম, কি হচ্ছে? I don't know. তো টেক উইথ বিশপ, নাইট টেক্স, রুক টেক্স, সো রুক ডি8 চেক, কিং জি7, বিশপ, সো এখন কি খেলা যায়?
Hello? Yeah, I'm looking. Okay. Uh, আপনি কি বাইরে নাকি বাসায়? হ্যালো? yeah, I'm here. আচ্ছা, বললাম আপনি কি বাইরে নাকি বাসায়? বাসায়। ও আচ্ছা। I can probably just play like Rook D4 maybe. Kind of keeps the রুক D4। options little tied down. রুক D4 Actually, no, খেললে তো no. আপনার I think he's gonna play Rook মানে D7. খুব, রুক D4 খুব বাজে চাল। Yeah, he's gonna play Rook D7, and then I have some problems. Black can passively sit here also, right? If I just play Rook C7 and just wait. It's one option. What else?
So, hello. Yeah, I think that I think I would just play rook c7. Yes, so সবসময় আসলে অ্যাটাকিং আইডিয়াতে হবে না, কিছু আমার নিজে ডিপেন্ড করতে হবে, এরপরে আস্তে আস্তে অ্যাটাক করতে হবে আসলে। সো ইউ নিড টু প্লে রুক সি7। সো হিয়ার, সো রুক এ7। সো এখানে অনলি মুভ আসলে এ6 করা, কারণ বি6 করাতে কিন্তু খুবই বাজে হবে, আর কোন পুশ করতে পারবেন না কোথাও। মানে জাস্ট বি6 করলে সেম পজিশন ধরে রাখবে নাইট। আপনি যখন মুভ করবেন তখন কোন চলে যাবে, আর যদি আর নাইট কোনো মুভ করার জায়গা থাকবে না, যখন তখন বিশপ দেখিয়ে দিবে। ঠিক আছে, সো এ6 করতে হবে Yeah. অবশ্যই। Yeah. এখানে সি6 করা মানে, এখানে বি6 করা মানে ড্র পজিশন, এখানে আর কিছু নাই। Right. ওকে, Yes. সো এ6। এখন দিচ্ছে রুক বি, মানে সব পিস গুলো আসলে মুভ করা অফ করে দিছে। Yeah, that's সো এফ5। সো এদিকে যেহেতু অপশন হয়ে গেছে, সো এফ5 বি4 করে এখানে কিছু করার কারেক্ট করে কিং অথবা এফ6 দিয়েও যেতে পারে করার জন্য। সো রুক দুই দিয়ে ধরেছে, অনলি মুভ। এখানে খেতে জি4। সো জি4 মুভটা ভালো কি না খারাপ? yeah, I think it's okay move. Trying to attack the base of the pawn chain and break that up. And he's going to just yeah, try to win that e4 pawn and So whatever this else. position actually, this position, মানে how to win black if you white just hold the position. Uh, I think black would have to try to create a pass pawn on the other side of the board and maybe walk the king over to that side also to help. হ্যাঁ, প্রবলেম হচ্ছে পাসপোর্টটা ক্রিয়েটটা করবে কিভাবে, সেটা তো ধরেন দিস Yeah. ইজ দ্য আইডিয়া। সো দিস ইজ দ্য কমন আইডিয়া, সো আই ক্যান, মানে একটাই তো আইডিয়া আছে। এই সাইডে তো 4 পয়েন্ট 4 পয়েন্ট, সো একটা পাসপোর্ট ক্রিয়েট করতে হবে। বাট দিস ইজ Yeah. নট পসিবল অ্যাকচুয়ালি। সো কিভাবে, নাইটটার কোনো চাল নাই নাই। Right. সো এই পজিশনে আমার মানে এই এই গেমটা নিয়ে আমার নিজেরও ম্যাগনাস কালসনের উপর কনফিউশন আছে। কারণ হচ্ছে আপনার এই পজিশন যদি, মানে আমি এতক্ষণ যে ব্ল্যাক খেলছে, আমার কিন্তু কোনো ন্যাচারালি বাইরে কিছু লাগেনি। আপনার কি লাগছে? No, they're pretty normal moves, I guess. Yeah. হ্যাঁ, মানে ওই লেভেলে ঠিক আছে, মানে একদম নর্মাল। সেখানে জি4 খেলছে, আপনার জি4 এর পর মানে ও খুব ভালো খেলছে। তো জি4, সো জাস্ট প্লে রুক সি5, সরাই দিছি। তো বিশপ ব্যাক করছে, নাইট সি4 করছে। ওকে, এখানে ভালো মুভ ছিল hচ্ছে জাস্ট টেক করা। সো রুক টেক্স, Play দেন F5. এফ5। Yeah. ওকে, বাট Yeah. এইটার পজিশন আসলে, এই পজিশনটা হয়তো বা আমি নিজে হলে খেলতাম। আই লাইক দিস পজিশন অ্যাকচুয়ালি। দেন আমার হয়তো আইডিয়া থাকতো কিং এদিক দিয়ে, so এদিক কিছু যাওয়ার আর কি, লং মার্চ করার। অথবা কিং জি5 গিয়ে বসে থাকে আর কি, জি5 গিয়ে ধরেন কিং এইচ টু যাওয়ার আর কি। ওকে, এবার নাইট সি4 খেলছে। তো নাইট সি4, আপনার নাইট সি4 এর পর ম্যাগনাস আবার চান্স পেয়েছে ড্র করার, কারণ বিশপ সি4 খেয়ে দিতে পারতো। Yeah. ওই যে আপনাকে এই কথা কি বলছি আমি, যে রুকেন গেমে যদি একটা পন দুইটা পন ডাউন থাকে, সবচেয়ে বেশি ড্র করার চান্স বেশি, সেটা তো জানেন আপনি, তাই না? Yeah. Because all the pawns just get eaten up and exchanged. হ্যাঁ, সেইটাই।
কারণ আপনার যদি এই একটা পণ থাকে, সেটা উইন করার ওপেন গেমে সবচেয়ে কঠিন, মানে কিছু থিওরিটিক্যাল যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে উইন হয়, আদারওয়াইজ নর্মাল পজিশনে উইন হয় না। উইন হওয়ার সংখ্যা খুবই কম। Yeah. পণ পুশ করতে গেলে অন্য দিকের পণ গুলো চলে যায়, ওইটা এক সময় না হয় কুইন হয়, বাট এদিকে পণ গুলাও খুবই মানে নিজের অপোনেন্টের পণ কুইন হওয়ার চান্স থাকে, সেরকম কিছু হওয়ার জন্য হয় না Hmm. আসলে। Right. সেখানে বিশপ সি4 খায় নাই আর কি, সো বিশপ সি4 না খায় নাই, সো ম্যাগনাস চান্স পেত না। তো খেলছে রুক F4। তো নাইট D6। সো হোয়াইট এখানে কি খেলতে পারে? হোয়াইট যদি রুক D8 খেলে তাহলে আপনি কি খেলবেন? এটা হচ্ছে প্রশ্ন ফার্স্ট। হোয়াইট যদি রুক D8 খেলে, এটা খেলবেন, 5 মিনিট চিন্তা করতে পারবেন। এটা এমন সময় যে আপনি 5 মিনিট কেন, 10 মিনিট চিন্তা করতে পারেন, এখানের গেমের আপনার মুভের উপর পুরো গেমের কি রেজাল্ট হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে আসলে।
What? Rook C2 maybe? রুক সি টু, এটা তো রুক সি টু, রুক ডি সিক্স। Then I take that bishop. আপনি খেলে রুক বি সিক্স খাবেন। You'll play rook B6. হ্যাঁ, I'll take on A4. আমি এফ ফাইভ খাবো। পরের ছেলে বি সেভেন খেয়ে দিবে, এটা ড্র আর কি। Okay. পুরা গেমে দুই চারটা ভালো মুভ খেললে হয় আসলে। I don't know. What do you do? Play rook, play E3 and then play knight E4? Something like that? Crazy? What is why this is move is crazy? If e3, then what he can play? So rook takes d6 is possible or not? No, because I'm threatening checkmate, right? Oh, well, I'm threatening to win the rook. But Yes. yeah, I guess that's probably the most aggressive way to approach this. So e3 পর যদি ধরেন আপনার রুক d6 খায়, তাহলে কি করবেন? I'll check on C1 and then win the rook, right? রুক দিয়ে on? E takes F2. Yes. No, no, actually, no, 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 no. Sorry, I take that back. I'll play rook D1. King d on? Then E takes F2. Yes, আপনার এটা কুইনই করতেছে না, সো এটা তো খেলা যায় না, তাই না? আর Yeah. e3 পর যদি খেয়ে দেয়? Uh, then knight E4, right? নাইট e4, ওকে। সো নাইট e4 এ করার পর যদি আপনার লাইক f5 ও খেয়ে দেয়? Then, oh, excuse me. Rook C1, rook D1, takes, knight C3, and I win the bishop. হ্যাঁ, সো দিস ইজ দ্য মুভ অ্যাকচুয়ালি। সো e3 দিস ইজ আ ভেরি গুড মুভ। হিমাংশু ন্যান্সও খেলছে। সো দেখেন, আপনি কিন্তু মোটামুটি এই ইয়ের মানে মোটামুটি আপনি সব মুভ গুলা বের করতে পারছেন, Yeah, তাই না? যেগুলা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট মুভ। সো এই গেমটা নিয়ে আমি কনফিউশনে যে কিভাবে বললো চিটিং করছে। right. ওকে, সো অনলি মুভ, সরি, পাওয়া যায় না, সো টেক করতে হবে আসলে। তো নাইট এখান দিয়ে আর কি বাকছে। তো চেক খেলা হয়েছে। ওইটাতে খেলাই নেই, সরি। সো এটা এর জন্য খেলা যায় না, রুক ডি সিক্স। সো ইন দ্য গেমে খেলেছে, এর জন্য হচ্ছে আপনার রুকি সেভেন। Mhm. তো খেয়ে দিয়েছে। সো রুক ডি সেভেন খেলছে।
তো এখন কি খেলবেন? Mm, can I play the same thing now? E3? হ্যাঁ, কি বলে, সেম থিং? Yeah, maybe. ওকে। হ্যাঁ, সেম পজিশনে আসতেছে যদি অ্যাভয়েড করে। সো এখন খেয়ে দিয়েছে। সো 94। এখন এদিকে ভাগছে আর কি, মানে জিতুতে ভাগবে। Yeah. সো এখানে কি খেলবেন? Excuse এখানে আসলে খুবই মানে স্টেন্স চাল খেলেছে, এটা একটু ডিফিকাল্ট আসলে পাওয়া। সো রুক্সি অন চেক, কিং জি টু গেছে, রুক্সি টু দিছে। তো এই জি সিক্স খাইতে দিছে সেটা। ওকে, সো এখন কথা হইলো যে জি সিক্সটা খাওয়া যায় না আসলে। মানে বিষয় ওই রুক দিয়ে খাওয়া যায় না, রুক দিয়ে খাইলে জাস্ট কিং মুভ করবে। এরপরে হচ্ছে রুকটা যেহেতু বেশি ধরা, এইটাও ধরা আসলে, এটা হচ্ছে Yeah. প্রবলেম। Yeah. এর জন্য খাইছে হচ্ছে বিশপ দিয়ে। তো রুক জি টু খাইছে। Yeah. সো কিং জি অন, আর কিং এফ সিক্স খেলছে। সো বিশপ দিয়ে নাইট ধরছে, এগুলো তো সব অনলি মুভ আসলে। Hmm. সো রুক দিয়ে এখানে ই করে দিচ্ছে। তো আবার চেক দিছে। তো কিং জি সিক্স গেছে, কারণ রুক এন্ড গেমে যদি আসতে পারে, কিং যদি অন্য কোথাও যায়,
ঠিক আছে, তো রুকেন গেম আসে চলে আসতেছে, সো এর জন্য কিং এখানে গেছে। দিস ইজ, সো আবার ব্যাক করছে। 57। সো নাও কি খেলা যায় শুনে। Maybe so. One idea is to put হ্যাঁ বলেন। maybe I just have to put the trying to think of how to accomplish what I'm trying to do. But there's a couple ideas. Knight h3, knight f3, king h3, king f3. মানে নাইট জি5 খেলবেন? Something like that. Eventually, I want to get my knight to h3 or f3, and I want to get the king to f3 or h3, something like that, to set up some type of mating net হ্যাঁ, এটা তো deal. অবশ্যই, এখানে আসতে পারলে জাস্ট গেম ইজ Um, ওভার। yeah, but how do I get there to get those pieces there without any problems? That's the thing. I don't know. What would be the route?
Probably knight g5 right now is probably the most logical. এটা অনলি মুভ আসলে, মানে এখানে ই করে ঘুরে ফিরে আবার সেম পজিশন আসা যায় অনেকবারই, বাট আলটিমেটলি এটা আসতে হচ্ছে নাইট জি5। আমার যদি নাইট এন্ড গেমে যেতে পারি জাস্ট আমি পাও না। Yeah. আর রুক এন্ড গেমে তো গ্যারান্টি না, আর এখানে এন্ড গেমে যেতে হবে ফোর্স, কোনো ওয়ে নাই আসলে বাঁচানোর। Yeah. কারণ এই যে এখানে অনলি মুভ থাকতে পারে ই4, বাট ই4 দিলে নাইট F3, জাস্ট যদি কিং F1 যায় তাহলে খেয়ে দিয়ে ব্যাক করে কুইন উঠে যাচ্ছে 2 চাল পরে। Yeah. সো এটা এখানে কোনো অপশন নেই আসলে। সো এখানে খেলছে এটা অনলি মুভ আসলে, এটা না খেললেও নাইট F3 খেলতাম। Yeah. সো কিং F5, সো টেক নাইট F3, কিং G2, টেক। Hmm. এখন নেক্সট মুভ খেলতে হয়তো বা ব্ল্যাকের চাল হলে B5 খেলতো জাস্ট। ওকে, B5, B4, B3, B2, B1 পর্যন্ত খেলতে পারে আসলে। তো এইটাই অফ করে দিছে, সেই সাথে যে হোয়াইট 2টা পন সাদা করে রাখছে যাতে বিশপ দেখতে পারে। Mm. সো কিং E5, মানে কিং যাতে প্রয়োজন পড়লে ব্যাক করতে পারে, সেই সাথে আবার সামনে যেতে পারে, সো বোথ চান্স আছে আসলে। আর এখন এই বিশপটা সরানো যায় না। ওকে, বিশপ D5টা অফ হয়ে গেছে, কারণ বিশপটা এখন যদি D1-এও যায় তো নাইটটা ব্যাক করবে আপনার। সরি, বিশপ যদি D8-এ যায় তাহলে নাইট C4 ব্যাক করতে পারবে। তো কিং মুভ করতে হবে এখন, অনলি মুভ। Yeah. তো কিং মুভ করছে নাইট। সো এখানে যদি এখানে ইন দ্য গেমে খেলছে কিং G2, ওকে, যদি আপনার কিং G5 করতো তাহলে জাস্ট নাইট টেক্স পোন খেয়ে দিত। আর কিং যদি আবার H5 খেলো, আবার নাইট F2 তে গিয়া এখানে পোনটা খেয়ে দিত, এরপরে নাইট দিয়ে আপনার ঘুরে ফিরে আইসা জাস্ট কিং আপনার F2 তে, এই কিং C7-এ আসতো আর এই পোনটা খেয়ে দিত, তো 2টা পোন আপ। ঠিক আছে, Right. এটা জাস্ট কমপ্লিটলি লুজিং, এর জন্য খেলছে কিং F2। সো নাইট খাইছে এন্ড খেলছে E4। খুবই ডেঞ্জারাস মুভি, ম্যাগনাস কালসন যে ই পজিশনই করে, মানে এত ভালো খেলে এই পজিশন, এটা একটা এখন যদি খায় তাহলে ধরেন বিশপ E6 যাবে, তারপর হচ্ছে বিশপ C8 যাবে। ওকে, আর যদি না খায় নাইট F3 যায়, তাহলে আবার ওই যে আপনার সেম পজিশন হবে, নাইট F3 দিলে আবার কিং মুভ করবে। ওকে, এখানে খাইছে, খাওয়ার পর বিশপ E6। সো এখানে কি খেলবেন আসলে আপনি? পজিশন তো অনেকগুলো পোনাব আপনি, বাট এখনো অ্যাকুরেট না খেললে জিততে পারবেন না।
So what's the situation here? So I need to protect one pawn on the queen side and try to queen one on the king side, right? Basically. খুবই ভয়েস শুনতে পাইনি আমি। Basically, I have to be able to like protect one of the pawns on the queen side somehow, and then try to queen one on the king side. প্রোটেক্ট তো করা যায় না আসলে, এটাই সমস্যা আসলে। ঠিক আছে, আমি যদি আমার এখন চিন্তা করতে হবে যে আমি প্রোটেক্ট না করে কি করতে পারি, আমি কোনটা যদি আমি একটা টেক করতে পারি তাও আমার এইদিকে 2 পয়েন্ট আপ হবে, Yeah. এটা উইনিং। তো ওই পয়েন্টটা যদি খেতে পারি তাও হবে, আর প্রোটেক্ট করতে পারলেও হবে। কিন্তু প্রোটেক্ট তো করা যাচ্ছে না, মানে প্রোটেক্ট করার তো এত চান্সই নেই আসলে। Hmm. মানে নেক্সট মুভ সি8 আসতেছে, সো এত কি নেই। যেরকম আপনি যদি এখন কিং E5 দেন, বিশপ সি8 দিবে, ঠিক আছে। কিং F দেন, তাহলে একটা প্রবলেম আছে, সেটা হচ্ছে আপনার খাইলো। খাওয়ার পর আপনি কি করলেন, আপনি ধরেন কিং B5 দিলেন, ঠিক আছে, যেদিকে একটা পাঁচ পয়েন্ট ক্রিয়েট করবেন। এখন একটা প্রবলেম হচ্ছে কিং আছে এই আপনার G3, কারণ এইদিকে পয়েন্ট চলে যাচ্ছে 2টা। বুঝতে পারছেন, এদিকে পয়েন্ট গেলে এটা বিশপ দেখে দিবে ড্র। Yeah. Um, I- oh, maybe I guess the ideal setup for me would be king f4, pawns on h4, then play g3, then somehow read. Let's just play like in that time he's gonna come and try to. Maybe what I need to do here is just put the knight on f3, block off that bishop's diagonal, and then push that h pawn as far as it can go, and make the হ্যাঁ, bishop বাট give up. কিভাবে করবেন, নাইট F3 করলে তো ওই সেম করবে আপনার কোন, তো আপনি চাইলে পুশ দিতে পারবেন না এদিকে। Like knight f3 king, then just start playing like নাইট h5 F3 h7. খাবে আসলে, বিশপ I জি4 mean, sorry, খাবে। sorry, sorry. I meant to say like king f4, knight f3, then play h5, h4, h3, h7, h2, এটা h1. লুজিং হয়ে যেতে পারে উল্টা, যদি আপনি এই মানে কিং F4 নাইট F3 যেটা আইডিয়া করতেছেন আপনার, বিশপ অন নাইট F3, আপনি কি আইডিয়া করতেছেন? Just to push those two pawns with the help of the knight blocking off the bishop. বাট লাস্ট পর্যন্ত পুশ করতে পারবেন, এটা তো প্রবলেম। এটা পুশ করবেন এটা। Sure. Yeah, let's push it. আচ্ছা, এটা খেয়ে দিবে আগে, তো পুশ Yeah, করবেন। yeah. এটা খাইলো, Mm, I guess h4. বিশপ জি2, ওর পূর্ণ তো কুইন উঠতেছে। h3. এ তো লুজিং মেবি এসছি পর। আচ্ছা, খেয়ে দিলে কি হয়, বিশপ খাইলে Yeah, you can মেট just take আছে। it. না, টেক করা যায় না, আমি টেক করলে মেট আছে। What mate? একসাথে কুইন উঠে, বাট কুইন উঠার পর মেট আছে। হ্যাঁ, এটা খেলে হয়, প্রবলেম নেই, এটা খেললে।
Mm, yeah, I'm not sure at this point. I think yeah, he always will play king G2 and just stop the pawn, and I don't really know how to make progress. My king can't get to G3. Maybe the knight should have been rerouted somewhere else. I don't তো know. এখন জি3 করলে কিং এখানে যাবে আর কি, আর আপনার পন পুশ করলে ও পুশ করবে, আপনার কুইন তারও কুইন উঠবে। G3 করলে কি হবে? জি3 করলে কিং সরাই দিবে, একসাথে কুইন উঠতেছে, বাট দিস ইজ নট উইনিং মেবি। Well, here I wouldn't have পুশ টু to. করবে। Mm, আর যদি কিং রুক দিয়ে নাইট দিয়ে ফিরিয়ে দেন, চেক দিয়ে দেন, আবার ব্যাক করবে আসলে। no, no, no. This right here is probably doable, right? If I play G2 here and I get a queen. মেট আছে তো, হ্যাঁ উইনিং। I'm gonna play queen e3 the next, right? হ্যাঁ মেট আছে, মেবি। মেবি এটা উইনিং হতে পারে। আচ্ছা, এখানে যদি এটা খেলা যায়। Now প্রবাবলি I উইন হতে পারে, মানে এটা আসলে ভেরিয়েশন মেবি হইতে পারে, বাট আমি ক্লিয়ার কিছু দেখতেছি না। উইন হওয়ার চান্স থাকতে পারে মেবি। hmm. So you asked me to play from this position, right? And try to win ইয়েস। from here? তো এটা আসলে উইন হলে যেতে পারে আর কি, বাট আপনি চাইলে আমরা দেখতে পারি, বাট একদম সহজ ওয়ে ওয়ে আছে। এখানে সহজ হয়ে আছে, আমাদের তো এত কঠিন ওয়ে ডিসকাস করার দরকার নেই, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট উই ক্যান গো Uh, ফরওয়ার্ড ফ্রম হিয়ার। আপনি দেখতে পারেন, কারণ ইন্টারেস্টিং পজিশন, ওকে এই টাইপের পজিশন গেমে আসতে পারে, এটার জন্য আপনি হয়তো চাইলে দেখতে পারেন ইফ ইউ ওয়ান্ট। well, yeah, of course I want to see the win.
হ্যালো। Yeah. I don't know, man. I'm not sure what to play here. The only thing I can think of is to bring the knight back and try to stop the pawn. নাইট ব্যাক করলে তো ড্র করতে হবে, কারণ নাইট ব্যাক করলে তার উইন নাই, কারণ আপনার কোন পুশ তো করতে পারবে না, যখন কোন পুশ করবেন বিশপ দেখাই দিবে, পিস দিয়ে দিবে। Yeah. Maybe I can try. উল্টা আবার ট্রাই করলে হারার চান্স আছে। এখানে উইনিং নেই আসলে, ট্রাই করার কিছু নাই। উইন আছে G3 তে। কিং G2 দিলে প্রবলেম কি? ও, কিং G5 তো আছে, আর কিং E2 দিলে নাইট D4, কিং D3 দিলে। ও, চাল দেখছেন? এই যে এটা আছে, এটা ট্যাকটিক্যাল লেগে আছে, কোন চলে গেছে পরে চলে। Mm. আর কিং যদি এইদিকে ভাগে, নাইট C6, কোন পুশ দিলে? ও, কিং F3। মানে একটা ইয়ে আছে, কিং ওইদিকে সরাই দিতে হবে, বুঝতে পারছেন? এটা একটা উইনিং এর Yeah. চান্স আছে, এটা একমাত্র উইনিং আসলে, হ্যাঁ আছে, বাট এটা ডিফিকাল্ট। এখানে জাস্ট এত কিছু তো করার দরকার নেই আপনার। Right. এখানে জাস্ট আপনার খেলছে, জাস্ট নাইট F4 করে দিয়েছে, সেটা খাইছে, এন্ড জাস্ট নাইট E5, এরপর নাইট C4 তে পন খাই দিবা চাই চালু, সেটা খেয়েছে, জাস্ট নাইট দিয়ে দিচ্ছে। এখানে বিশপ B2 খেলছে, তো খাইছে, এখানে এটা খেলছে, নাইট ট্র্যাপ কাইন্ড অফ, মানে চাল নাই তো কোন পুশ, এটা ধরছে, আবার বোন পুশ করছে, আবার ব্যাক করছে, সো এখানে কি খেলবেন? Uh, H3.
H3, H3. Hello? হ্যাঁ। Play H3. ওকে, খেলা যায়, বাট জাস্ট কিং ই5 খেলছে, কিং ই5 এর পর বিশপের চেয়ে কোথায় যাবে বিশপ? এন্ড জাস্ট নাইট মুভ করবো আর কি, তো নাইটটা বের করে নিলাম আসলে। Mm. নাইট কোনো জায়গায় গেলে জাস্ট বিশপটা সরাইতে হবে যখন একটা দিকে, দেন জাস্ট বিশপ সরাইলে জাস্ট আপনার নাইট দিকে জাস্ট এখানে গেলাম, এটা আরো easy। আর যদি কিং ডি6 এ আসে চাইলে জাস্ট নাইট ডি5, সো নাইট এফ5 চেক দিয়ে আবার কিং দিয়ে যাবে, দুইটা পণ দুইটা পণ তো ইজি উইন, এটা তো আর কিছু দেখানোর নাই। Mhm. ওকে, এখানে রিজাইন দিয়েছে, সো এখন কি আপনার কি মনে হচ্ছে যে এখানে ই করছে, চিটিং করছে, করছে কি করে নাই? I don't see what about this is cheating. Like আমিও there বুঝতেছি না, মানে was, এখানে খুব এক্সট্রা অর্ডিনারি কই খেলছে যে চিটিং ফিটিং করার আর কি। মানে কালসন তো বাজে খেলছে তাই না? এই আপনার নাইট সি পড়ছে, ড্রপ চান্স অনেক পাইছে, সো মিস করছে, ই করছে, সো yeah, এখানে আমি কোনো এক্সট্রা অর্ডিনারি চাল দেখিনি। যে চালটা আমার মানে খুবই বোঝা যাচ্ছে না, ই3 চাল আপনি তো বের করতে পারলেন তাই না? right. So what did Magnus point out specific moves that he thinks was cheating, or just the whole game? He চিটিং said, না, সে বলছে চিটিং করছে, চিটিং করছে ইভেন ওই টুর্নামেন্টে না, এই গেম শেষে নাম উইথড্র করে চলে গেছে কালসন, টুর্নামেন্ট খেলা বাদ দিয়ে। okay. এটা 3 নাম্বার গেম হারা, এটা 3 নাম্বার, আর এর আগে হারছে দুইটা। Hmm. আমার মনে হয় ওইরকম না, ও প্রথমবার হারছে আর কোনোভাবে সাইকোলজিক্যালি মাথায় ঢুকে গেছে যে চিটিং করছে, বুঝতে Hmm. পারছেন? Yeah. এই যা চিটিং করে, চিটিং করে এই ইয়েতে ম্যাগনাস নর্মাল খেলা খেলতে পারে নাই, এভাবে হারছে ও। কারণ এত Yeah. বাজে বাজে চাল দিছে, এটা ম্যাগনাসের গেম না, মানে আমার যেটা মনে হচ্ছে, আপনি আমার সাথে এগ্রি কিনা? Mm. Yeah, I don't know. I don't know about white, but black didn't seem to play anything extraordinary that I don't. I mean, these are normal আর moves. মানে I হোয়াইট was কিন্তু looking. বাজে খেলছে, লাইক এরকম খেলে হারবেই, সেটাই আমি Yeah. বলতেছি, ম্যাগনাস ইউজুয়ালি এরকম খেলে না, Like all of স্কিলসে black's বাজে moves were হারবে। predictable stuff that you can figure out, right? Like they all হ্যাঁ made সেটাই। sense. Even at my level, I can see হ্যাঁ, the. আপনি আপনাকে যদি বলে বলে দেওয়া যায়, মানে আপনাকে চিন্তা করতে দেওয়া হয়, আপনি পুরো গেমটা এরকম খেলতে পারবেন, Yeah, তাই না? আর কোথায় ও হচ্ছে তো যে 2700 লেভেল। right. So I don't think that there's. Yeah, I don't see any cheating in this personally. হ্যাঁ, আমিও মনে করি না। ওকে, আপনার কি আর সময় আছে? Let me hold on. Let me see if my teacher is willing to meet. Hi, Abdul. Are you still available to meet for about an hour? মানে Okay, sounds good. So I'll meet with you. Okay, thanks. Okay, bye. Naim, so I'm going to meet with my teacher on a class. So let's end now, and then in the evening, as soon as I come home, I have a couple of meetings, I'll call you. Can you do another one in the evening? Maybe we can lock out maybe like 1 or 2 hours. ওকে ওকে, আমাকে আপনি ডাইরেক্ট কল দেন, ঠিক হ্যাঁ, আছে? কল দিব। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে। আমি আজকে মানে বাইরে থাকবো আর কি, মানে রাস্তায় ঘুরবো আর কি। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। ওকে, ঠিক পরে কথা আছে, হবে তাহলে। হ্যাঁ, ওকে। কথা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ।